और जिन्हां गुरुद्वारियां में ते पाबंदी होवे कि इत्थे मुसाफिर रात नहीं रह सकदा, वो किसी का निजी घर हो सकता है, वो गुरु नानक का घर नहीं। क्योंकि जिवें अजोके प्रभात फेरियां दे विच असीं जिहड़ा है जे ढैंदी कला का ढिला मੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। जाओ अज तुसीं कानून रद्द ने, तुहाडी सलाह नाल फिर बनावांगे। सिख ने जिहड़ा वे ना सरबत दे भले दे कार दे विच सदा रहना, सदा ही भला करना है। पर भला करदियां करदियां जिस वेले कोई बाज ना आवे, उस वेले शस्त्र चुकना भी जायज बन जाता है। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। देही रोग न लगई, पल्ले सब किश पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई कन्हैया दी सेवा मिशन वालों किसान मोर्चे के संबंध विच चढ़दी कला दे लई ये समागम रखे गए हैं और लगातार जारी ने। बाबा फरीद जी बचन करते ने, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। देही रोग न लगई, पल्ले सब किछ पाए। एक तां बाबा फरीद जी दे इस श्लोक की विचार करनी है, ते दूजा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का फरमान है, चौंकर अद हमा हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। सिख धर्म का मुख तो निशाना सरबत दे भले दा रहा है। और गुरु नानक पातशाह दी लगातार 42,000 मील की पैदल यात्रा करके मनुखता दे भले दे कारजां दे विच सतगुरु पातशाह दी देश देशांतरां दे अंदर और रोड़ा दियां विछाइयां करके दुख ही दुख सामने ते मनुखता दे भले दे कारज सतगुरु करते रहे। किसी जुगत दे नाल लोक वहमां भरमां पखंडां कर्म कांडां तो बाहर निकलन ते एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे चरनां नाल जुड़न, एक परमात्मा नूं मनन। सिख धर्म का इको एक उद्देश है कि संसार के लोग एक मालक नाल जुड़न। साहिब मेरा एको है भाई एको है। समूचे जगत नूं महाराज दी प्रेरणा करते हुए गुरु नानक पातशाह जी ने एक दा होका दिता ते एक नाल जेड़ा जुड़ गया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का आरंभता अखर है एक, ते जेड़े एक नाल जुड़ गए उन्हां दा तन भी निर्मल हो गया, मन भी निर्मल हो गया। अखीरला अखर है तन मन थीवै हरिया। उन्हां दा तन भी निर्मल, उन्हां दा मन भी निर्मल, जेड़े एक नाल जुड़ गए। बाबा फरीद जी बचन करते ने कि फरीदा बुरे दा भला कर। हुण बुरे दे नाल भला करना ये जुगत सानू कित्थों मिले? तां एक अदीब दा कथन है कि बुरे नाल सब बुरा करेंदे, माफ करन कई सियाणे, बुरे नाल भी भला करना ये गुरु नानक जाने। ये जुगत साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दे कोल है। बुरे नाल
ਸਭ ਬੁਰਾ ਕਰਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਅੱਕ ਹੀ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵੇਤਾਰਾ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨਗੇ। आओ थोड़ा एकाग्रता वाल आइए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फरीदा बुरे दा भला कर। वेखो सिख धर्म का कंसेप्ट है बुरे का भी भला करना। भले दे कारज विच सिख सदा ही तत्पर रहिंदा है। और कई बार
कुछ ऐसे लोग ਜਿਹੜੇ कि वलीकियां भी करते हैं, पर सिख अपना भले वाला कंसैप्ट नहीं छड्डदा। वो अपने भले के कारज जिथे जिथे भी सेवा की लोड़ है, जे हॉस्पिटल बनाने ने तां भी, जे लंगर लाने ने तां भी, जे कोई उन्होंने होर मनुखता के भले के कारज करने ने, किते हड़ आ गए, किते त्रासदी हो गई, तो सिख हाजिर रहा तत्पर, क्योंकि सदा तैयार बर तैयार रहना खालसे ने। वेखो तुसी जदों भले का कारज करते हो, जदों तुसी ये कहने हो कि भाई जिहड़ा है मेरे राही किसी का भला होवे, तुसी जदों सारियां दा भला मंगते हो, किसे अंदरों ये आवाज आ जाती है, यह सारियां दा भला मंगण वाले रब तेरा भी भला कर, तू सबका भला मंगदा, रब तेरा ही भला कर। सिख की अरदास उन्ने तक संपूर्ण नहीं होती जिन्ने तक ये अखर आख ना देवे कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जिन्ने तक सारियां दा भला नहीं मंग लैंदा, ओहदे विच ओहदे वैरी भी आ गए, ओहदे सुदन भी आ गए, मित्र भी आ गए, उन्हां दा भी भला मंग। जिन्ने तक सारियां दा भला ना मंग लवे, इन्ने तक अरदास संपूर्ण नहीं होती। ये नहीं भी जिहड़े गुरु नानक दे घर आए ने उन्हां दा ही भला होवे, नहीं, जिहड़े गुरु नानक दे घर नहीं आए भला उन्हां दा भी होवे। सिख अरदास करदा सरबत दे कारज रास करने, सारियां दे कारज सवारी, भावें कोई गुरु नानक दे घर नाल जुड़िया भावें नहीं जुड़िया, सारियां दे कारज दे लई अरदास कर। आप जी ने हुणे कीर्तन राही वीर दलजीत सिंह दे कोलों शब्द सरवण कीते ने कि ना को बैरी नाए बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। सिख दे अंदर कोई वैर विरोध नहीं है, सिख सरबत दा भला मंगदा है ते नाल दे नाल ओहदे अंदर ये भावना रहिंदी है, निमरता भाव रहिंदा है, ओहदे अंदर क्रोध नहीं होंदा। बाबा फरीद जी कहंदे ने फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। मन दे विच गुस्सा नहीं रखना, क्रोध नहीं रखना। काम क्रोध काया को गाल है, काम ते क्रोध तन नूं गाल दिंदे आ। जदों सानू इस गल की समझ आ जाए भाई काम ते क्रोध तन नूं गाल दिंदे ने, फिर असीं नहीं करांगे, फिर संयम विच रखांगे। जदों भी विकारां दी गल आई तो महाराज ने सब तो पहला काम ते क्रोध नूं लिया। सतगुरु पातशाह कहंदे काम क्रोध नगर वो भरिया, मिल साधु खंडल खंडाए। काम क्रोध दे नाल ये शरीर रूपी नगर भरिया पिया। महाराज ने जदों बेनती की गुरु अर्जन पातशाह ने, ते सतगुरु पातशाह कहते ने काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अंग मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। मेरे गुरदेव पिता जी मेरे ते एक कृपा करो, ये जिहड़ा शरीर रूपी नगर है काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे नाल भरिया पिया। महाराज बेनती है कृपा करो मैं इन्हों संयम विच रख सकां, ये विकार जिहड़े है इन्हां नूं मैं सुधार सकां। क्रोध नूं बचा के रखना है। क्रोध नूं असीं अपने घर गृहस्थी विच परिवार विच अपने मित्र सज्जणा ते ही वरतन लग जांदे। क्रोध दे विच तुहाडा तवजन विगड़ जाता है, बुद्धि काम करनी बंद कर देती है, शरीर जिहड़ा वे ना कंबण लग जाता है, शरीर दियां जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां ने उन्हां उत्ते जोर पैण लग जाता है और उहदे नाल जिहड़ा है साडा शरीर नूं भी नुकसान होंदा है। जिथे असीं
क्रोध करके एक दूजे नाल दूरी बना लैंदे आ, उथे नाल दे नाल साडा जिहड़ा है वो शरीरक तौर ते भी नुकसान हो जाता। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने अपनी रचना दे विच ये गल समझाई, मनुख दियां 10 अवस्थावां दा जिक्र कीता, उन्हां विचों जिहड़ी 8वीं अवस्था है, महाराज कहते 8वें क्रोध हुआ तन नाश, क्रोध करके अपने तन का भी नाश कर लेना। अजोके समय अंदर सब तो वड्डी ये समस्या है कि असीं बड़ी छेती क्रोधी हो जाते हैं, बड़ी छेती गुस्से दे विच आ जाते हैं, और कई बार जिहड़ा है असीं अपना तवज़न गवा बैठते हैं, असीं गलती कर लैंदे हैं, और जिस वेले कुछ क्रोध शांत हो जाता है फिर क्षमा दे वड्डे वड्डे गड़े सुट्टण लग जाते हैं, फिर क्षमा यातना करन लग जाते हैं। तो इस करके जिहड़ा गुरमत का सिद्धांत है, जिथे असीं सारियां दा भला मंगना, उथे नाल दे नाल साडे मन दे विच क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, सहज अवस्था होनी चाहिए, टिकाव वाली बिरती। जदों असीं अपनी गल दलील दे नाल लॉजिक नाल नहीं आख पाते तो असीं क्रोधी हो जाते हैं। गुरु नानक पातशाह जी ने सानू सहज अवस्था का पल्ला फड़ाया, सहज अवस्था दे विच रहना, निमरता वाला गुण साडे कोल होना चाहिए। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्, ये चंगे गुणां दा तत् है, चंगे गुणां दा सार है अपने अंदर निमरता धारण करना, गरीबी वाला सुभाव रखना। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दी प्रचारक मिशन ते जा रहे सन, एक सब्जी विक्रेता महाराज नूं मिलिया, टोकरे दे विच सब्जी पाई हुई है, सब्जी बेचदा है। दूरों वेखिया टोकरा रख दिता, बेनती की, आख्या साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी आप जी नूं कहंदे हन। भाई मरदाना जी कहन लगे हाँ गुरु नानक पातशाह जी यही ने। उन्हें टोकरा एक पासे रख के गुरु नानक के चरणों से मत्था टेक दिता, नमस्कार किते, आखिया सतगुरु जी एक बेनती है, मेरे को समा बहुत थोड़ा होंदा है, मैं सब्जी बेचना पिंड कस्बियां जाके ते मैं बहुता समा सिमरन बंदगी नहीं कर सकता, ते कोई ऐसी जुगत दसो, कोई एक दो गल्लां ऐसियां समझा दिओ जिहदे नाल मेरा जीवन भी सफला हो जाए, मेरी यात्रा भी सफली हो जाए। सतगुरु महाराज कहते ने की करदा है, कहंदा सब्जी बेचदा। किवें बेचदा है? दाणियां दे वट्टे बेचदा, दाणे लै लेना सब्जी दे देना। महाराज कहते किसी को दाणे ना होण, महाराज जी मैं तोल के दे देना, आ मेरे को छाबा है, आ मेरे को सेर दा, अध सेर दा पाइए दा वट्टा है। सतगुरु कहते किसी ने थोड़ी सब्जी लैनी होवे, महंगी सब्जी लैनी होवे, वो फिर किवें करदा है? कहते छोटे वट्टियां नाल तोल के दे देना। महाराज कहते तेरे टोकरे विच छोटे वट्टे तो है ही नहीं, सेर दा, अध सेर दा, पाइए दा, उदों ये वट्टे चलदे सन। कहण लगे जिहड़े छोटे वट्टे ने ना छटांग दे, अद्धी छटांग दे, जिवें जो कि समय दे 100 ग्राम 50 ग्राम छटांग, अद्धी छटांग दे वट्टे मैं अपनी जेब विच रखदा, क्योंकि कई बार सब्जी तोलण वेले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही रल जाते हैं ते ਉਹ चले जाते हैं, इस करके मैं उन्होंने अपनी जेब विच रखदा। सतगुरु कहते ने तू पुछदा सी दो गल्लां दस दिओ, मैं रब दे नेड़े होना चाहना वा। महाराज कहते दो गल्लां नहीं, इक्को ही गल है। जिन्हां वट्टियां नूं, ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਅਖਵਾਇਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਹਰੀਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बाबा फरीद जी सानू समझाते हैं, कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हों करी, जेत वस आवे कंत।
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਆਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਾਂਬੜ ਬਲ ਪਏ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 73 ਵਰ੍ਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੈ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਰੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। 2-3 ਜਾੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸਤਰ ਕੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਬਲ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ
ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਵਿਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਤਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦਰਾਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੰਗੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਕਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਲ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਦ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਲ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ, ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਨ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਤੇ ਨਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਪਿਤਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੂਰਜ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਪਿਤਰਪੁਰੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੜ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਅਪੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ
आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। गुरु का सिख गुरु दे सिख नूं मिले। रहत नामिਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, आगे आवत सिंह जो पावै, वाहिगुरु की फतेह बुलावै। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗੀ ਨਾਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਫਤਿਹ ਦਾ, ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਓ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਰਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।
ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁੱਟਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਫੌਜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁੱਟ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਫੌਜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੌਜਦਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਫੌਜਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੋੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚਲਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰਮ ਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਜਿਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਦਾਰ ਕਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਸ਼ਕਾਂ ਛੱਡੋ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗਾਗਰ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਬੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡੰਡ ਦਿਓਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਹਿਣਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਿਜਾਵੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ, ਹਲੀਮੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਿਆਵਣ ਗੁਣ, ਖਿਆਵਣ ਗੁਣ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਿਆਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਿਆਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰਾਏ ਪੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ 3-3 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਰਹੇ ਨੇ? 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਲਈ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੰਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਉਪਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਥਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖਾਣੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਚੌਂ ਕਰ ਅਸ ਹਮਾ, ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਂ ਕਰ ਅਦ ਹਮਾ, ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਅੰਬ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਟਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜਤਣ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰਸਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁੜਤਣ। ਉਹ ਪਲਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਾ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜਤਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਿਸ ਬਿਗੜੇ ਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੀ ਮੋਰੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਗੰ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਗੰ ਨਰਗ ਭੇੜ ਜਾਨੋ, ਗਹੋ ਕਾਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
कोई जमीनां जायदादां दी कोई जिहड़ा वे ये पकड़ नहीं हुंदी गुरु के सिख नूं। बड़े त्यागी बिरती दे रहे ने सिख, उन्हां अंदर बड़ा त्याग। भाई जस्सा सिंह आलूवालिया ने लाहौर तो लैके दिल्ली तक उन्होंने शस्त्र चलाया, तलवारबाजी जिहड़ा है उत्थे पहुँच के जिस वेले दिल्ली फतेह की, भाई दस्सा सिंह आलूवालिया जदों तख्त ते बैठे ते भाई दस्सा सिंह रामगढ़िया जिहड़े ने वो बाद विच आए। जदों बाद विच आए तो भाई दस्सा सिंह रामगढ़िया कहण लगे, वीर बई तलवार ते मैं वाही है ते राज ते तुसीं बैठ गए हो। भाई दस्सा सिंह आलूवालिया दी कहण लगे, बई वीर मैं ते तुहाडी इंतजार विच बैठा था, बई वीर बघेल सिंह जी तुसीं आ जाओ, तुसीं जिहड़ा है भाई दस्सा सिंह जी तुसीं आ जाओ, मैं तुहाडी इंतजार विच बैठा सा। मैं ते गुरु रामदास महाराज जी दे दर ते जाके संगतां दे भांडे मांज लैणे ने। भाव भाई दस्सा सिंह आलूवालिया दी नज़र दे विच दिल्ली दे तख्त दा राज होवे, गुरु रामदास महाराज जी दी संगतां दे भांडे मांजणे होण, उन्हां वास्ते ओ भी सेवा है, ये भी सेवा है। गुरु के सिख जिहड़े आ बड़ी बार उन्होंने दिल्ली फतेह की है, पर दिल्ली फतेह करके फिर जिहड़ा वे उन्होंने आके जदों होला महला मनाउण वास्ते आ जाना, विसाखी मनाउण वास्ते आ जाना, तो इस तरीके दे नाल कोई पकड़ नहीं रखी सिख ने, ते हुण भी पकड़ नहीं है। पर जिहड़ियां समय दियां सरकारां ने वो सिख दे भावना नूं समझ नहीं पा रहीआं। उन्होंने क्योंकि सिख जिहड़ा है सदा ही जिहड़ा है तैयार बर तैयार रहिंदा है, जिथे जिथे लोड़ हुंदी है देश लई धर्म लई देश की संस्कृति नूं बचाउण वास्ते जुल्म के खिलाफ जिथे भी लड़ना हुंदा है, सिख अपना ये शरीर रूपी ठोक ठीकरा जिहड़ा है वो जिहड़ा वे जुल्म के खिलाफ अपना फोड़ के ते जिहड़ा जिवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बचन ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपनी रचना ये गल लिखते हैं कि ठीकर फोर दिलिस्तिर प्रॉपर किया प्यान, तेग बहादुर थी क्रिया करी न किन्हो आन, तेग बहादुर के तलत भयो जगत को चौक है सब जग भयो जय 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 सुन लोग। ये संघर्ष लैके जिहड़ा असीं चले हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਫਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਓਏ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਫੂਟ ਹੈ, ਇਸ ਫੂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ 200 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲਦਾ, ਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 200 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ मंजिल की तरफ जिस वेले गुरु का सिख तुर पैंदा, कुछ लोग वो होते हैं जो ढल जाते हैं जमाने के साथ साथ,
मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। पंजाब के गुरु के सिख तुरे, उतों हरियाणा के नाल साथी मिल गए, राजस्थान के मिल गए, उत्तर प्रदेश के मिल गए, होर किन्ना जिहड़ा वे एक बहुत वड्डा काफला बन चुका है। और छेती ही जिहड़ा है ये सारे मसले जिहड़े है गुरु पातशाह कृपा करनगे, ये सारे मसले हल होणगे और गुरु का सिख चढ़दी कला दे विच गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करेगा। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।